सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हनवजोत कौर ते इस वेले दी वड्डी खबर पंजाब कांग्रेस के सांसदां दे नाल जुड़ी हुई है। तो पंजाब कांग्रेस के सांसदां दी एक बार फिर तो कल मीटिंग होने जा रही है। दिल्ली दे विच कल सवेरे 10 बजे बैठक करनगे। राष्ट्रपति वल्लों मिलण दा समा ना मिलण तो बाद विचारां कीतियां जाणगियां। पीएम ते रेल मंत्री ने भी नहीं दिता मुलाकात दा समा और माल गड्डियां बंद होने करके ब्लैकआउट का लगातार सूबे ते खतरा मंडरा रहा है। तुहानू दस दे कि लगातार सूबे ते खतरा मंडरा रहा है क्योंकि इस वेले थां थां ते प्रदर्शन चल रहे हैं और किसान भी रेल लाइनां ते बैठे हुए हैं। जिस तो बाद माल गड्डियां दे राही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, जिस तो बाद लगातार ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। तो वड्डी खबर जुड़ी हुई है सांसदां दे नाल जो इस वेले दिल्ली दे विच मौजूद हैं। पंजाब कांग्रेस के सांसदां दी कल फिर तो मीटिंग होवेगी। दिल्ली दे विच कल सवेरे 10 बजे बैठक करन जा रहे ने। राष्ट्रपति वल्लों मिलण दा समा ना मिलण तो बाद विचारां कीतियां जाणगियां, अगली रणनीति उलीकी जावेगी और पीएम ते रेल मंत्री ने भी मुलाकात का समा नहीं दिता है। जिस तो बाद विचार चर्चा की जाएगी कि आखिरकार हुण अगे की कुछ कदम चुके जाएंगे। तो माल गड्डियां बंद होने कारण ब्लैकआउट का लगातार सूबे ते खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने लैके राष्ट्रपति को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समा मंगया सी लेकिन अजे तक समा नहीं मिलिया। मेरे नाल तृप्त रजिंदर बाजवा ने। बाजवा साहब, लगातार तुहाडे एमपी भी रेल मंत्री तो समा मंग रहे हैं, पावर मिनिस्टर तो समा मंग रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी 4 नवंबर को राष्ट्रपति को जावांगे, तो अजिहे च समा तो मिलिया नहीं। पता नहीं जी की एटीट्यूड है दिल्ली सरकार का। शायद वो पंजाब नूं जां पंजाबियां नूं अपना नहीं मानते, हिंदुस्तान का हिस्सा शायद मनणों ना करते फिरते ने। बड़ा रॉन्ग एटीट्यूड है। गलबात पाकिस्तान भी करने तैयार होंगे ने ते पंजाबियों नाल क्यों नहीं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं, पंजाब के एमपीआं नाल क्यों नहीं। की शो करना चाहते हैं, की सुना देना चाहते हैं, पता नहीं की उन्होंने मन च है। पर बदकिस्मती है साडी भी, मुल्क की भी, तो सारियां दी। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਲੌਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੇਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨੀਅਤਨ नहीं ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ सबक सिखाने वाली गल होंदी है पंजाबियों नूं, वो एटीट्यूड है इन्हां दा जिहड़ा बड़ा गलत है। लेकिन रेल मंत्री तो कह रहे पंजाब सरकार क्लीयरेंस दे, उस तो बाद सारी क्लीयरेंस है, सारियां गड्डियां दी क्लीयरेंस है। सिर्फ जो बैठे ने पुराना जिहड़ा प्राइवेट लाइन है उत्ते बैठे ने। दिल्ली पठानकोट जम्मू क्लीयर है, दिल्ली फिरोजपुर क्लीयर है, दिल्ली बठिंडा क्लीयर है, दिल्ली अमृतसर क्लीयर है। माल गड्डियां तो अगे भी आया तरन तारण खडूर साहब जांदियां सन। सोच समझ के किसी खास नीति थले गड्डियां नहीं चला रहे। वो पंजाब की इकानमी रुइन करना चाहते हैं, पंजाब की इंडस्ट्री रुइन करना चाहते हैं। सो जी बहुत चंगी गल नहीं होगी। ਤੁਸੀਂ प्रधानमंत्री तो मिलन का समा मंगया, राष्ट्रपति तो मिलिया लेकिन मिलिया नहीं जा रहा, तो हुण अगों पंजाब सरकार की करेगी, अगला कदम की होगा? सीएम साहब फैसला करनगे, सानू जो हुक्म देंगे असीं उहदे मुताबिक काम करांगे। दिल्ली जाके धरने ते बैठोगे तुसीं, तुहानूं लगदा कि दिल्ली सीएम साहब जां हाई कमांड आखेगी उहदे मुताबिक करांगे। इस दे नाल हुण किसानां नाल भी तुहाडी गलबात चल रही है, किसानां नाल भी मीटिंग सद्दी, उस दे विच की कुछ रहण वाला? देखो किसानां नूं भी समझाया जा रहा भी ये दिल्ली की लड़ाई दिल्ली ना लड़ीए, पर नाले भी ध्यान रखिए भी उन्हां दी लड़ाई लड़दियां किसानी का नुकसान ना हो जाए। जिहड़ा किसानी का नुकसान हो रहा वा ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮਹਾਮਹਿਮ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਖਤਮ ਹੈ, ਡਾਇਆ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, राह मटीरियल आना। ये बड़ा कुछ सोच समझ के केंद्र जड़ा ये पॉलिसी बना रहा।
ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਖੁਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ। ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, 4 ਦੇ 2 ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, 4 ਦਿਨ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, 6 ਦਿਨ ਲਗਾ ਲਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 29 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੋਗਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ 29 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਔਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਰਨ ਹੋਏਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੋ। ਅਨਿਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਜਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ 4.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਾਈਡਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜੇਕਰ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਤੇ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਲਹਿਰੇ ਥਰਮਲ 'ਚ ਪਿਆ 6.5 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹਲੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟ ਗਈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੀ ਆਪਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਆ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੋਰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਥਰਮਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਹੈ, 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਣਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। 1260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਹੈਗਾ 940 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਇਲਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਤਲਬ ਸੰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਇਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ 4.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਇਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 4.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗੇ ਅਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। BKU ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਔਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਵੇ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BKU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, 20-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਰੇਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡ ਰੋਕ ਲਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੋਪੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਹੁਣ ਦਿਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋਰ 5 ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੂਗੀ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 6 ਤੋਂ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 3 ਤੋਂ 8% ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅੱਜ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 3:30 ਵਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੇਵਾੜੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਰੋਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। VOTING ਲਈ 280 ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ।